ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله سيدنا محمد عبد الله ورسول الله المهاجر ورسول الله ثم إلى سيد المهاجر إلى محمد بن عيسى ثم إلى سيد بكر مقدم محمد علي بعد رسول وفروعهم ثم إلى الحبيب علي محمد وشن الحمصي والدين والدين محمد وفاطمة أمة المسلمين أجمعين إلى حضرة النبي الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المستاقون إلى رعية جبالي صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من يخلق ويصانه ويقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد أفضل من للتقى تحقق. يا رب صل على محمد أفضل من للتقى تحقق. يا رب صل على محمد من للسخاء والوفاء تخلق. يا رب صل على محمد من للسخاء والوفاء تخلق. يا رب صل على محمد
جمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد من بالسماء والوفاء تولى يا رب صل على محمد وسهل ما قد تعوق يا رب صل على محمد وسهل ما قد تعوق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثاق يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله خبرني
وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من سيدنا مولانا محمد وعلى وصحبه أجمعين. ولما نظر في الدور من دار أوصاف المحمدية وقود توجه إلى المستبشر بشر وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فيه مشكورا وفي عليه محمود وأيضا بعمل في العمل مقبولا وتوجه في جوهر خالصة وسيلة موصولة. اللهم يا من إليه نتوجه الآمال فنعوذ بره على العزة لا تحرط حقها فتعشاها من البلد الغامرة نتوجه إلى بأشرف والسيد سيد المرسلين عبدك الشريف العالمين سيد محمد الإمام رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الزاد الكاملة المستوعي أمتك وحفيد الشر وحبيب راية دعوة الساملة الأقبل أقبل المحمود لك والخسر بأشراف الأفخار في كل موضع من المواضع قرب ومظهر قاموسهم ذلك فعل عبادك واستيك ويرشدك لأحدك ولذلك سيد الكونين وأثنى بالثقلين المعلم محمود بالخالص المخصوم بالأجل والخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضر ابتغاء به من أحبابه. اللهم نقدم إلى جهنم الكريم ونوسع إليه بشبه مقائم العظيم أن تلاهزنا في فرقنا وسغتنا وعيما عنايتك وأن تخرج بجميع طائر وقلوب بجميع عيات وحكاياتك وأن تبلغنا من شرف قلبه إليك بإلى هذه الحبيب ويتانا بنا وتتقبل منا ما تركنا في من نيتنا وعملنا وتجعل فيها درجها حبيبي ومن الحاضرين بغيرك من يد ميسالك ولحق من معدل ولحدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمنا برحمتك يا صالح ولا تحرمنا وزنونا جميلة وشهود الليل فلا تحيبنا. آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا بنا إليك مستشفعين أن تقابل مذنبا منا بالغفران أن تقابل مذنبا منا بالغفران أن تقابل مذنبا منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمبيم عما وأن تجعل منه ونصر حج الحبيب وله زهر وله زهرة وأما ببركته وشفه وجهده أولادنا ووالدنا والقطرين ودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم ويلدين القولين بجميع الأقطار منصورة ومعاليه الإسلام الإيمان الأحي محمورا معنا وسرورا واغفر الله مخرج المكروبين واغدين المهدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك يعني عبادك المعدين أجمعين واقسم شرج المعدين من الظالمين وابسط العيد وبملاقة الحق بجميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأويل من بك وأسل على المعدين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن عسيم جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن عسيم جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن عسيم جميع البلايا وبالحسن بمكين من الجروح والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك وشرك في خدمتك القائمين وإذا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختمنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب محمود الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا
وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berhadir pada kajian tafsir Al-Quran perdana yang diadakan oleh divisi pengkajian LPPK UIN Antasari Banjarmasin dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada sang figur umat, sang pembawa rahmat, sang pemberi syafaat, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Baik, kajian tafsir Al-Quran pada hari ini bertemakan bukti kekuasaan Allah dalam menciptakan alam dan nikmat-nikmat yang diberikannya. Tafsir dari Quran surah An-Naba ayat 1 sampai 6 yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Husaini SPDI MPDI. Sebelum memulai agenda, ulun izin membacakan susunan acara kajian tafsir Al-Quran pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi. Yang ketiga, tanya jawab. Dan yang keempat, doa sekaligus penutup. Baik, langsung saja untuk memulai kajian tafsir Al-Quran pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Husaini SPDI MPDI. Kepada Ustaz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi
هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لا تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, tadi disebut kajian pertama, ya, berarti ini yang pemulaan. Yang sama-sama kita cintai, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, karena bagi orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, tidaklah sesuatu itu terkecuali diizinkan oleh Allah. Dan kita mensyukuri bahwa kita ada di antara yang dikumpulkan oleh Allah dalam majelis ilmu, karena majelis ilmu itu majelis yang mulia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umat pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tema hari ini itu mengangkat tentang Suratun Naba yang terletak di juz 30 yang kita kenal dengan juz Amma. Kenapa juz Amma? Karena ayat yang pertama itu bunyinya adalah amma. Amma yatasaalun. Nah, ayat ini masuk di dalam kelompok surah Makkiyah yang di dalam ulumul Quran. Ini sudah ngambil mata kuliah itu ulumul Quran sudah ya, sudah. Biasanya di semester awal. Definisi dari Makkiyah itu yang masyhur itu adalah surah yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi itu hijrah ke Madinah. Dan secara umum ayat-ayatnya itu berisi tentang keimanan kepada Allah. Karena periode Nabi di dalam berdakwah itu ada periode Mekah, ada periode Madinah.
periode Mekah kurang lebih dihabiskan oleh Nabi dalam waktu sekitar 13 tahun. Jadi Nabi sampai berumur 53 tahun. Nah, ayat-ayat yang turun sebelum Nabi itu hijrah ke Madinah disebut ayat-ayat atau surah Makkiyah, dan isinya itu lebih ke arah tauhid. Artinya apa? Di dalam beragama yang paling pertama kali itu yang harus dibenahi adalah tauhid, keyakinan kepada Allah. Karena kalau orang itu yakin kepada Allah, maka di dalam hatinya tidak lagi menyisakan keraguan. Karena kada ragu, orangnya memiliki prinsip. Orang yang yakin memiliki prinsip, tidak ragu. Yakin itu bahagia. Misalnya aku hendak lawan ikam, yakinlah dengan apa yang aku ucapkan. Ujar nang biniannya, kada yakin, bahagialah. Maka si perempuan itu perlu meyakinkan hatinya, apakah benar si laki-laki itu mencintai dia atau tidak. Maka apa yang dilakukan? Ujian cinta. Kamu kalau bujur-bujur hendak lawan aku, datangi mama abah di rumah, alamat Sidin di Pulang Pisau. Datangi hari ini juga, bila esok nyata sudah ada berterima. Ujian jalannya. Hakun si laki-laki tadi datang sampai pas saat-saatnya. Segala sesuatu yang yakin itu bahagia. Nah, kenapa sekarang virus corona lewat? Kenapa sekarang virus apa namanya, galau melanda? Rancak mengalami pinanya rancak galau, Pak. Itu karena kada yakin. Itu ya, kada yakin jodoh kaina siapa. Padahal di dalam hadis Nabi itu, setelah berumur 120 hari di dalam kandungan, itu Allah mengutus malaikat, rohnya ditiupkan, kemudian dicatat di situ tentang perjalanan kehidupan si janin itu selama dia hidup di perantauan di dunia, termasuk diantaranya adalah jodohnya. Bila dia yakin Allah sudah menyiapkan jodoh, kada berhimat-himat makapung. Jodoh itu sesuatu yang misteri. Di antaranya makanya pertama kali yang menjadi tugas dari Nabi itu adalah masalah tauhid.
keyakinan kepada Allah yang mantap, yang sempurna, sehingga kemudian ayat-ayat yang turun pada periode itu berisi tentang tauhid, seperti yang akan kita bahas di pagi ini. Kalau ibadah itu memelihara tauhid saja, menyempurnakan. Di dalam kitab Al-Manhajus Sawi itu dikatakan bahwa miftahul jannah wa al-imanu billahi ta'ala. Kunci dari surga itu adalah keimanan kepada Allah. Itu kuncinya. Bila kada berisian kunci, lewat lorong mana kau masuk? Lalu apa fungsi dari amal saleh? Fungsi dari amal saleh itu adalah semakin punya makin punya. Bila parak hancur, ya. Nah, bila parak hancur, satu hancur ada. Masa jauh perlu jarak di antara kita. Lalu apa fungsi dari amal saleh itu? Fungsi amal saleh itu adalah untuk mempercepat masuk ke dalam surga, kemudian memperbanyak fasilitas-fasilitas di surga, investasi di dalam surganya. Itu fungsi amal saleh. Jadi bila imannya cacat, maka amal salehnya itu cacat. Ikhlas kada kawan, riya ada terus, sum'ah ada terus. Kenapa? Karena tauhidnya cacat. Sedemikian penting tauhid itu, maka 13 tahun Nabi menghabiskan untuk mengajarkan itu di mana? Di Mekah Al-Mukarramah. Dibimbing, dibina oleh ayat-ayat yang langsung diturunkan berkaitan dengan tauhid, keimanan. Nah, iman itu di mana letaknya? Apakah di pikiran? Ada. Pikiran itu membantu. Tetapi iman itu letaknya adalah di dalam mana? Dalam hati. Di dalam hati. Jangan ada yang bersarang di dalam hati itu kecuali iman kepada Allah. Dimanapun jasad kita diletakkan oleh Allah, jangan pernah tanggal keimanan itu di dalam hati. Bila tanggal keimanan itu, selesailah kita su'ul khatimah. Maka kita jaga. Karena orang-orang yang tidak beriman itu, mereka itu mesti memperturutkan nafsunya. Mesti. Ayat yang pertama dalam surah An-Naba itu berbunyi amma yatasa'al, tentang sesuatu apa yang senantiasa mereka pertanyakan itu. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang kafir Quraisy yang memperbincangkan agama yang dibawa oleh Nabi. Ayat ini turun di Mekah.
Ketika Nabi mengajarkan tentang agama, Nabi mengajarkan tentang kalimat tauhid, kemudian kenyataan nanti akan ada hari berbangkit setelah manusia itu diwafatkan oleh Allah. Dikenal dengan hari Yaumul Ba'ats wal Jazaa. Hari berbangkit itu kelak nanti akan menemui konsekuensi apa yang mereka lakukan di dunia, baik beriman atau tidak beriman. Jadi di dunia kan ada yang beriman, ada yang kada beriman, ada yang munafik. Semua kelompok itu di akhirat akan sama menemui konsekuensinya. Itulah disebut dengan Yaumul Jazaa, hari pembalasan. Pembalasan apa yang dilakukan waktu di dunia. Nah, ini yang dipertentangkan oleh kaum kafir Quraisy. Mun kita mati itu ya sudah, kan ada lagi habis deh kisahnya. Ujar. Itu yang mereka perbincangkan. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan akan ada kehidupan setelah dunia. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Banyak ayat-ayat yang menggandengkan antara keimanan kepada Allah dengan keimanan dengan hari akhir. Kenapa? Karena di hari akhir itulah semua akan dibayar kontang oleh Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari kiamat kelak, muka orang-orang yang beriman waktu di dunia berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha, kepada Tuhannya mereka memandang. Di dunia tidak bisa. Iman itu mempercayai sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Itu iman. Cinta itu kayak apa? Warnanya pink, berbentuk hati, itu lain. I love you forever. Yes, I do love you. Ini ada kelihatan wujudnya cinta. Tapi kenapa ya? Pun karena we are believe. Karena kita itu percaya dengan itu, ya, percaya. Karena percaya dengan cinta, maka orang yang jatuh cinta itu bahagia. Tapi ternyata terjadi pengkhianatan cinta, itulah yang membuat dia merasa menderita. Kalau sama-sama percaya dan menjaga cinta yang abstrak itu, dia akan bahagia. Tapi seketika ada pengkhianatan, dia akan menjadi menderita. Sama. Allah di dunia itu tak terlihat oleh mata kita. Kita percaya kepada Allah. Nah, percaya itu iman. Bila dikhianati itu yang paling sakit gimana yuk? Di hati, jujur kada? Di hati, mungkin di gigi. Di gigi itu sakit gigi karena di hati. Karena hatinya menderita, dikhianati oleh orang yang paling dia cinta, hatinya menderita. Janganlah makan. Kada itu pengalaman dia nanti. Dia nyaman makan, guring nyaman lah, kada nyaman. Kekawanan datang lagi bacakan Yasin, nyaman lah, kada nyaman. Kenapa? Hatinya menderita, jasadnya pun menderita. Makanya Nabi menjelaskan, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketika hati itu menderita, maka jasadnya pun akan sakit. Ketika hatinya itu bahagia, maka jasadnya itu pun akan menjadi paling bahagia. Cinta abstrak
iman kepada Allah abstrak yang ada di dalam hati. Dia biar sampai bagi jiwa Allah baikan benar yang lawan ulun. Itulah ulun kata kehendak ada di dunia, tapi karena kudrat dan iradat engkau ciptakan aku di dunia. Aku adalah hamba-Mu, aku adalah makhluk-Mu. Alangkah engkau maha baik kepada aku akan menjaga perasaan ini selama aku hidup di dunia. Itu beriman. Kemudian jasadnya tadi dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Ini kan orang-orang yang baik, menjadi teman, kemudian ada menjadi teman seperjuangan, kemudian ada menjadi teman sepenghidupan. Itu diperjalankan oleh Allah. Itu orang beriman. Jadi perkara orang beriman itu, ujar Nabi, ajaib, sangat ajaib. Orang yang beriman itu ajaib. Itu dalam hadis sahih. Kenapa? Ketika sesuatu yang tidak menyenangkan hati menimpa orang yang beriman, dia menjadi orang yang sabar, dan kesabaran itu baik baginya. Kenapa? Karena innallaha ma'as-sabirin. Ketika kemudian sesuatu yang menyenangkan itu menimpa orang yang beriman, dia pun menjadi orang yang bersyukur. Syukur itu pun baik bagi dia. Kenapa? Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sungguh sangat sedikit hambaku, kata Allah, yang bersyukur. Orang yang bersyukur itu diakui Allah menjadi hambanya. Lalu dimanakah letak orang yang mengeluh? Ya, aduhai tugas nih, mari kan mereka di kampung jadi sama aja kita kemarin dosen ujian. Bagi orang yang beriman itu kadang ada ruang untuk mengeluh, itu dari Nabi. Nah, lalu fakta realita yang ada, kenapa banyak orang yang mengeluh? Berarti ada something wrong, sesuatu yang salah di dalam hatinya. Itu aja jawabannya. Aduh, aku ditolak pulang hari ini jadi sudah perempuan yang ke-51 yang menolak aku. Seorang menjadi ditolak biasa kan sudah. Tapi yang kata biasa diterima artinya ditolak harus. Biar hendak seribu yang menolak, tapi dia tetap istimewa. Kenapa? Dia ciptaan Allah. Allah berkehendak menciptakan dia. Dia pun menjadi ada. Itu orang beriman. Nah, ini yang ditanamkan oleh Nabi kepada para sahabat di Mekah, di rumah Arqam ibnu Abil Arqam 13 tahun. Maka ini memang kehidupan ini. Coba sejarah manusia pertama. Ini kita belum lagi menjelaskan ayat sampai asalnya sampai 16 di WK. Itu sampai 6 aja sedikit lah, tapi saya dulu. Ini supaya kita sampai jam berapa nih? Sampai sebenarnya kurang sedikit ya lah. Sampai jam 12 kita mau ambil anak enak. Nah itu ini dari itu kami itu pengajian malam itu sampai jam 12. Kalau sigar masih. Syarat pengajian itu gurunya ada, kitabnya ada, muridnya ada. Kamu guru kitabnya utama aja sih. Kamu kitabnya ada perpustakaan namanya. Kalau muridnya aja ada bisa musik. Nah, jadi syarat itu 3 itu harus ada. Anak kami berdiri, masya Allah. Kita belajar itu memang diingat lagi kan dihutang. Menghutang aja. Susah belajar diingat juga lagi. Nah, asalnya kita tuh kan keturunan Nabi Adam kok. Ya, Nabi Adam dan Siti Hawa sebagai pada Tuhan. Oh jadi kan bukan Habib berataan. Keturunan Nabi Adam. Kadang kalau keturunan yang di sungai Kambang, itu Pulau Kambang itu ada dengan kadang. Nah, artinya kita mengakui sebagai keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tuh pertama kali diciptakan di mana? Di surga. Ya, surga.
Surga itu fasilitasnya mentereng, tidak sama dengan dunia. Ada keparakannya, tujuan tuh. Karena di dalam hadis sahih, hadis riwayat Muslim itu digambarkan, Nabi menceritakan kepada para sahabat, ujar Nabi, hai sahabat, ada orang yang ini calon penghuni surga. Di dunia kada pernah diberikan kenikmatan, menderita terus sejak lahir sampai meninggal, menderita orangnya. Tapi ini ujar Nabi adalah calon penghuni surga. Pada hari kiamat itu didatangkan oleh Allah, dimasukkan securupan dari botolnya. Teh botol teh apa? Bukan teh botol teh. Celup, dicelup sekali, buang lagi. Warnanya kita berubah. Pagi baju dingin, ya. Nah, orang tadi ujar Nabi dimasukkan sebentar ke dalam surga, dikeluarkan belum? Lalu dikakuni, wahai fulan, selama ini apakah engkau pernah merasakan penderitaan? Jawabannya apa ya? Tidak. Padahal selama hidup di dunia kada pernah mendapatkan kenikmatan alias menderita. Sekali aja masuk ke dalam surga ditakuni, pernahkah selama ini merasakan penderitaan? Kada, ujarnya. Sebaliknya pulang dari Nabi, ada orang calon penghuni neraka. Selama dia hidup di dunia penuh dengan kebahagiaan, tidak pernah menderita, tidak pernah menemukan penderitaan, kesakitan dan lain-lain. Tapi dia calon penghuni neraka. Didatangkan pada hari kiamat, dimasukkan ke dalam neraka secelupan. Setelah itu dikeluarkan dan ditanya, wahai fulan, selama ini apakah engkau pernah mendapatkan kenikmatan? Apa jawabannya? Kada. Jadi kenikmatan penderitaan dunia itu hilang seketika ketika berada di surga, dan kenikmatan itu hilang seketika ketika berada di neraka. Nah, Nabi Adam itu berasal di surga, turun ke dunia. Qul nahbitu minha jami'an, turun dari Hawa, turunan Adam pakai India. Makanya orang India itu mulas-mulas, masih belum kabagi lagi. Orang Indonesia ini larut sungai ini, mancung hidungnya separuh larut ya. Dan Siti Hawa di mana? Timur Tengah. Lawas itu kan pisahnya. Lalu ketemuan di mana ketemuan? Di Jabal Rahmah. Jadi waktu tahun 2013 umrah naik kayak di Jabal Rahmah itu. Di situ mah banyak benar tulisan. Misalnya Wati, gambar hati Putin. Amun rajinan tuh membuka gatuk bisa ada foto di situ simpan. Jadi tabarukan dengan pertemuan Adam dan Hawa. Tumpah seair, bukan. Nah, bertemu kemudian beranak pinak. Pertanyaannya adalah pada waktu itu jabatan presiden, adalah pada waktu itu jabatan gubernur, pada waktu itu adalah pada waktu itu jabatan bupati, adalah jabatannya waktu itu camat, adalah lagi RPE kepala desa, adalah RPM adalah kepala sekolah, adalah jabatan kadinda. Kemudian pulang, biasanya presiden itu diisi pesawat pribadi ya. Adalah waktu itu pesawat pribadi Nabi Adam.
Sapi dan Nabi Adam ada yang McDonald itu lain. Itu kayak kesahannya aja gitu. Kadada. Mobil kadada, gedung kadada. Kampung batubara pun ada lah. Kadada juga. Tongkang batubara ada lah. Kadada juga. HBI pun ada lah. Kadada juga. Perkuliahan kampus pun ada lah. Kadada juga. Berarti ketika kita salah dalam mengisi hati itu, mengisi hati dengan jabatan, apalagi duit, harta, kita isi hati itu salah. Karena perjalanan sejarah membuktikan manusia pertama yang menguasai bumi ini tidak memiliki fasilitas itu. Berarti bukan itu yang harusnya ada di dalam hati, bukan itu. Apa yang harusnya ada? Jalan untuk kembali. Ya Allah, ulun hendak berbalik ke surga ya Adam. Lalu ujar Tuhan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kaina bila ada petunjuk daripadaku, siapa saja anak cucumu yang mengikuti petunjuk itu tidak akan sedih dan khawatir lagi. Di mana sedih dan khawatir itu? Di mana? Neraka. Sedih khawatir itu neraka. Kalau di surga bahagia. Artinya orang yang mengikuti petunjuk Allah menemukan jalan menuju kebahagiaan di surga. Nah, itu yang diceritakan Nabi Adam kepada anak cucunya. Hanya saja Nabi Adam melihat surga, karena orang situ Habil, Qabil dan saudara-saudaranya kada lahir di surga. Elak, kada lahir. Makanya di surga itu kada lagi nang lahir biasa, kada lagi. Adalah misalnya rumah bersalin di surga, kada. Surga itu tempat penampungan mereka-mereka yang ada mengembara di dunia itu ya. Makanya kan ada orang akan di surga itu menikmatinya lagi. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam, ya, tempat orang berisian anak di dunia. Di surga itu memanen hasilnya. Maka ujar Nabi, aku bangga dengan banyaknya umatku di surga. Amun hendak kawai masuk surga ya, beranakan di surga banyak loh ya. Tapi bukan itu. Artinya mereka yang memiliki keturunan di dunia kemudian mampu untuk membawa mereka semua ke dalam surga. Karena bertetanggaan di kaplingan Nabi kita, karena ada surganya Nabi nang lain perjalanan berbandingan kebanyak anak umatnya. Nah, bangga aku dari Nabi ketika umatku di surga itu banyak. Nah, tadi karena anak cucu Nabi Adam ini pembahasan iman dulu. Nah, anak cucu Nabi Adam itu tidak lahir di surga tapi di dunia. Ketika mendengar cerita tentang Nabi Adam, tentang surga itu, ada yang percaya, ada yang kada. Ya, kenapa ya? Karena mereka kena melihat dengan biji mata mereka sendiri. Ujar Nabi Adam, kaina anak lah, kamu sudah mati, tuh kaina hidup pulang biasa. Dua tempat yang akan menjadi tempat, salah satunya ada neraka, ada surga. Mana baik jadi ketiga? Nah, ada percayanya. Ini baik orang percaya apa demikian? Adalah selalu ada yang percaya, ada yang ada kelompok tengah-tengah pura-pura percaya padahal kada. Ya munafik. Munafik itu muncul di Madinah. Kenapa itu? Takut dengan kekuasaan Nabi. Di Mekah itu ada munafik jelas belakangan. Kenapa? Nabinya belum memiliki pengikut yang banyak. Sehingga ketika menolak, bakal yang kita ayo bakal yang itu.
ketakutan. Quraisy ketakutan. Kenapa? Mereka berkuasa. Makanya orang munafik kan tidak. Ketika Nabi pindah ke Madinah, disambut oleh penduduk Madinah, Aus dan Khazraj, menjadikan pemimpin. Lalu orang-orang nama itu takutan. Jadi pemimpin kan takutan. Lalu muncul term yang ketiga, yaitu munafik. Supaya aman tinggal di Madinah. Ayo, pun, padahal hatinya membludak. Itu munafik. Baru muncul di Madinah. Dan di wadah kita banyak orang munafik. Itu surjalanan sejarahnya. Nah, orang yang percaya kepada cerita Nabi Adam dari itu beriman namanya. Nang kada percaya kufur, tertutup. Yang ingin saya sampaikan adalah percayalah kepada apa yang dibawa oleh Nabi. Namanya adalah risalah. Percaya dulu modal. Yang dibawa oleh Nabi kita iman kepada Allah. Percaya dulu. Karena kita akan dipertemukan dengan konsekuensi keimanan kita. Kapan? Hari akhir. Nah, inilah yang diperdebatkan oleh kaum kafir Quraisy di Mekah. Anna yatasaalun, ya Tuhan. Tentang apa yang mereka perbincangkan itu? Tentang apa yang mereka perselisihkan itu? Ayat keduanya apa? Amin naba'il azim, tentang berita yang luar biasa dahsyat. Apa berita yang luar biasa dahsyat? Di dalam tafsirnya itu yaumul ba'ts wal jaza, tentang hari berbangkit dan hari pembalasan. Jadi yang diperbincangkan itu kadang mungkin Pak, kita ini sudah mati aja juga ya. Ini kadang orang mati itu biasa. Kampung kita hidup nih lah. Ini kasarah kita. Oh gitu. Kampung hidup. Ketika ada beriman itu. Sakahan kita. Karena kalau orang beriman itu ada rem. Remnya di mana? Oh, ini nih kayaknya dibalas Tuhan. Kada hakun gitu. Orang beriman. Jadi yang diperbincangkan oleh kaum kafir Quraisy itu di dalam ayat pertama surah An-Naba itu adalah tentang perkara hari kiamat. Karena kiamat itulah berbangkit dan dia akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka lakukan di dunia. Ayat yang ketiga apa? Alladzi hum fihi mukhtalifun. Terkait tentang hari kiamat itu menjadi tema yang mereka perbincangkan yang melahirkan perbedaan pendapat, perselisihan. Ada yang percaya, ada yang kada. Tentang kiamat itu ada yang percaya, ada yang kada. Lalu kemudian Allah mempertegas karena saya alamun, sekali-kali tidak. Saya alamun, mereka dekat sudah. Kan ada sin, ada saufa, ya, ada sin, ada saufa yang masuk ke dalam fi'il mudhari'. Kalau sin itu dekat benar, mereka hampir pasti akan mengetahuinya. Karena saya alamun, makanya kiamat itu terbagi dua. Apa yuk? Ada kiamat kubra, ada kiamat sughra. Kiamat kubra itu apa?
hancurnya dunia dan segala isinya. Ya, habis kehidupan di dunia, hancur dunia itu kiamat kubra namanya. Dan beruntung kita akan menemui itu. Kenapa itu? Karena kita orang beriman. Orang beriman itu tidak akan dipertemukan Allah dengan kiamat, tapi tanda kiamat pertemuan. Karena ujar Nabi, la taqumu sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allah Allah. Kiamat itu tidak akan terjadi sampai nanti tidak tersisa lagi di permukaan bumi itu orang yang mengatakan Allah Allah. Bila itu kadada lagi di muka bumi, hajar kiamat. Ini nang jomblo-jomblo tenang aja. Kada dulu kiamat lah. Jadi santai aja. Nah, tapi tanda kiamatnya ketahuan. Kita juga nggak mau olah-olah. Nah, yang kedua kiamat surah. Makanya saya ketika dia mengalami kiamat surah itu, dia akan tahu tentang apa yang dia perselisihkan di dunia. Adakah hari berbangkit tidakah? Itu yang diperselisihkan. Kalau saya alamu, dia akan segera mengetahuinya, kata Allah. Kapan? Minimal ketika kiamat surah. Ketika kiamat surah itu tertutup tubuh kita di dalam kubur, maka roh itu dikembalikan oleh Allah. Lalu ada namanya alam antara. Alam antara itu disebut alam barzakh. Di situ kemudian ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Trailernya, filmnya belum lagi, trailernya hanya ada. Nah itu di situ. Iklannya sudah. Iklannya itu di mana? Sakaratul maut. Habis sakaratul maut ke kuburnya itu trailernya. Menunggu di situ sampai terjadinya kiamat, hanya bujur-bujur dibangkitkan, menerima konsekuensinya, dapat rahmat kayaknya, dapat adab kah itu. Jadi perjalanan kita ini alam arwah, alam rahim. Sudah melampaui kita itu. Sudah melampaui. Mana buktinya ya? Cari ayat seorang. Buktinya Qurannya ada. Nah sekarang alam dunia. Jangankan alam arwah, alam rahim dia nggak sadar, benar nggak ada? Tapi alam rahim itu ada nggak? Ada. Abahnya melihat, ya kalau ini kumang kenal terus ya. Itu ada isinya. Itu ada isinya tuh. Nah di jokai nama laki, parutnya kan aja bergerak. Nah hidup tuh. Itu alam rahim. Tapi si bayinya tahu nggak ada? Kada tahu. Itu bukti bahwa sebagaimana kita tidak mengetahui seperti apa kita di rahim itu, tetapi itu tidak mendustakan, tidak menafikan alam rahim itu ada. Dan itu menunjukkan bukti bahwa alam arwah itu ada. Di alam arwah kita pun tidak tahu, di alam rahim kita pun tidak tahu, tapi semua itu diperjalankan Allah bagi kita. Nah, di alam arwah itu apa yang terjadi? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Jawabannya bukan yes, tapi of course. Bala, bukan na'am. Apakah aku Tuhan kamu? Ujar Allah di alam roh itu. Jawaban si roh apa? Bala, of course, tentu. You are my God. Bukan yes, tapi of course, tentu. Itu keyakinan tingkat tinggi
di alam tapi kadang merasa apa aja beriman di alam Allah, dia jujur. Tapi kalau dia hidup, mesti dia beriman di alam Allah, mesti dia. Tapi kenapa kita takut? Iya, kita kan kada takut. Di situ fungsinya agama untuk mengingatkan kembali, bukan hanya di alam roh, alam rahim kada tahu. Diputar-putar bidan, kalau kembali terus kan kalau sadar lagi kan bahwa betapa nakalnya baru di alam roh, di alam rahim kan ada namanya itu bayi sungsangnya, diputar kepalanya ke bawah kan ke atas pulang. Kenapa malam mamanya walaupun kenapa jantung terhalang oleh kepala si bayi dalam perut, dekat lagi abahnya aja angkat mati aja dah kayak ini. Jawabannya jangan mau mati aku lawan siapa? Ya, hanya jangan apa? Ku bawa ke dukun beranak diputar. Karena kalau sakit itu diputar. Nama diputar yang wani memutar anak itu adalah dulu bukan dukun itu biasanya bidan kampung diputar sedikit. Jangan nakal kakak apalakang kayak ini putarin ke bawah. Jangan pulang makanya hilang. Ini kalau ibu nih, bila kalau nakal bisa ketukar banget. Hanya 3 hari kakak rumah cilik pulang nang anak belum tahu. Lahir dia ke dunia, mamanya coba ini kapuin anak. Hei anakku, kamu sadar gak hari di perut mama putar-putar? Apa jawabannya? Kata sadar. Tapi fenomena alam itu ada. Ini itu yang kita imani. Wah ini kita di alam dunia. Dan akan ada alam setelah alam dunia, alam barzakh. Setelah menutup maka di situ akan ada fenomena lain lagi yang akan ditemui. Starting kita itu sejak usia balik hanya dihitung. Umur berapa balik? Aku balik di umur 60 tahun orang tua. Sejak itu dihitung dah pertanggung jawabannya. Punya kada balik kada lain aman kasih. Punya sudah balik kada aman lagi dah. Kayak mungkin dia tidak. Setiap tingkah laku ada konsekuensinya. Habis alam barzakh hanya ke alam akhirat. Alam akhirat itu abadi sudah sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing. Itulah akhir perjalanan. Dan iblis menggodanya itu sampai batas alam dunia. Itu dia menggoda. Makanya Allah menyuruh kita wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu itu sampai datang keyakinan. Di dalam kitab-kitab tafsir, al-yaqinu bimakna al-maut, sampai mati. Jadi bila nafas sudah di sini itu iblis lagi terlibat, dikipasnya sampai sini menarikkan limpuan ini tenggorokan limpuannya tak keluar. Bye-bye iblis, serta syaitan. Aku sudah berlepas diri. Sampai situ ya. Mau sampai paut masih diterima taubat. Innallaha, sesungguhnya Allah yaqbalu taubatal 'abdi, akan menerima taubatnya seorang hamba itu malam yughargir, sebelum dia gargarah. Gargarah apa? Nafas di tenggorokan. Limpuan tenggorokan. Wassalam. Di situ Pak. Su'ul khatimah kan? Husnul khatimah. Nah, bila hendak husnul khatimah, perbaiki sholatnya. Itu dia kuncinya. Perbaiki sholatnya, husnul khatimah. Bila sampai
sembahyang rancak menghayabang ngalih sakaratul maut. Allah Akbar. Rakaat berapa ya? Hanya mangkat takbir. Sudah berpikir rakaat berapa? Limbung. Apalagi ada sembahyang. Karena di kitab-kitab itu bahaya yang paling benar daripada orang yang meninggalkan sholat itu adalah meninggal bilghairi iman, tanpa iman. Itu naudzubillah. Rezekinya kada berkah, umurnya kada berkah, yalah. Penghidupannya seret, hilang cahaya di mukanya. Itu ciri orang yang kada sembahyang. Tahuan kan? Makanya alumni UIN ini dalam dari UIN. Kenapa? Yang subuh melandau atau habis sembahyang pulang. Nah itu kan rezekinya seret, begawi lapah dan gajinya kalau sejam aja habis. Itu berkah. Hutang betuyuk gaji tapi ada, sembahyangnya ada beres. Itu jawabannya. Karena di dalam sholat itu yang senantiasa kita minta adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus sampai surga. Jangan biarkan aku menderita karena aku adalah hamba-Mu ya Rabb. Tunjukkan jalan yang lurus, tunjukkan jalan kebaikan itu. 17 kali kita minta sampai rohnya keluar lurus nyaman dari dalam jasadnya. Nah, jadi kala saya alamun, tsumma kala saya alamun, diulang oleh Allah. Pasti ini akan mengetahui. Jadi untung kamu juga kadang-kadang. Makanya kita disuruh oleh Allah untuk menuntut ilmu, karena kuncinya di situ. Hari kemarin saya dulu tahun 2014 rutin menulis status di Facebook. 13, 14, kemudian setelah itu kada rutin lagi. Nah, tahun-tahun belakangan ini rutin menulis status di Facebook. Jadi kalau hendak melihat status-status, tapi insya Allah berkualitas. Insya Allah ada yang kayak ini nih, memang cinta dimulai dari mata, tetapi tak sedikit diakhiri dengan air mata. Nah kadang kayak gitu. Itu renungan-renungan. Itu menjadi status-status di Facebook. Mudah jadi ladang dakwah. Salah satu kebesaran kenapa ya? Ya karena banyak berdua ini itu banyak yang stres. Usia kayak begini nggak stres. Kami dulu menemui nggak bunuh diri, macam-macam loh. Kadang mau duduk sedikit menangis malah itu ambil. Awak kenal sudah. Ini kadang mahing kan? Harusnya kayak ini prinsip hidupku ada. Aku akan menjadi orang yang berguna. Itu. Aku akan menuntut ilmu setelah UIN Antasari. Aku akan berangkat ke Yogyakarta. Harusnya itu. Ini gak ada. Itu ambil jadi kuliahnya. Kenapa? Ini apa kata mahiranian? Asal lama itu. Stres banget kan? Ini menganggap ini kayak malaikat dan kada. Ketahuilah orang yang kau pandang sebagai sosok yang suci itu, dia tidak seperti itu. Kenapa? Ada panah-panah syaitan yang bermain di situ. Itu akan menghalangi perjalanan aku untuk mendapatkan pengetahuan di kampus. Tapi ini ranking 1 kau dirham. Kan ini seorang iklan yang setengah itu ya lebih dari ranking 1.
ranking setengah. Hanya ilmu yang bisa membuat orang itu memiliki prinsip. Cintai ilmu itu, belajar dengan sungguh-sungguh serta amalkan. Karena ilmu kalau diamalkan itu tidak akan turun ke hati, selamanya tersimpan di kepala. Tapi kalau ilmu diamalkan, ibadah dia tundukkan kepalanya, maka ilmu itu akan terhimpun di dalam hati. Maka kemudian hatinya dipenuhi cahaya ilmu, ilmu itu akan menyebar melalui jasadnya, mulutnya, matanya, hidungnya, tangannya, kakinya. Maka beruntunglah orang yang berdampingan dengan orang yang seperti itu. Nah, itu yang dikehendaki. Tapi syaitan pada tinggal dia sudah diisi KTM, kartu tanda mahasiswa, kartu tanda mahasiswa sudah diisikan. Syaitan pada tinggal dia waktu ke perpustakaan membaca buku, fokus benar. Pas kita nggak tahu mumpak, di baru kan gugur rupiah, anak mah ambil, turun tangan mah ambil akan juga. Tangan main tekuk. Ya, ukhti, ulun minta maaf. Ukhti, ulun minta maaf kali sengaja. Ini buku pian, ini kada baka akhi. Habis itu baca buku mah koreng baca buku koreng. Sekalinya bayangannya menari-nari di antara tulisan di dalam buku itu. Koreng baca buku kada khusyuk lagi, berwudu pulang, angkat takbirnya kakawa. Kemudian setan berhasil, sudah langkah nomor 1, langkah berikutnya WA. Assalamualaikum akhi, mau dibalas umar ramai benar balasannya, dikipasi harus. Suatu ketika jangan lagi dibalasi. Jadi kayaknya di kampung untuk dihantam, dekum, hancur masa depan, dan itu sangat banyak di UIN Antasari. Itu mau dikisahkan kan saya dikisah. Masya Allah, dah bang zaman buku ya sampai ini. Tapi kada datang di sini. Enak di luar. Dan Allah menjagakan kita semangat untuk ilmu. Jangan berikan ruang keraguan di hati. Bila ada nanti nama goda rukyah, supaya jinnya keluar. Kamu bila sudah menikah kemudian tanggung jawabnya aja lagi. Ini yang adalah lengkap. Nafsunya bono, akalnya adalah lengkap. Akalnya kada bergizi. Gizi akalnya di mana ya? Ilmu gizi akal, ibadah gizi hati, makan gizi nafsu. Makan seblak macam-macam, tumbuh subur nafsunya. Tapi ilmu ada krem-krem kakaknya. Kalau di hatinya, harus seimbang. Jasad kita makan, akal kita makan, hati kita ada makanannya juga. Akalnya bergizi, hatinya bergizi, jasadnya bisa dilakoni bergizi itu. Aku dulu menukar buku gizi hati, gizi akal itu sudah dilakukan tahun 2004 kan 2025 tukar buku. Masya Allah isinya. Kita harus adil memperlakukan diri kita. Akal yang bergizi yaitu ilmu wal hikmah. Bila 3 hari ya kada masuk ilmu dan hikmah, keras hatinya,
Sama awak kita nih, ada makan 3 hari mau, jadi 3 hari ada makan jangan, minum jangan 3 hari, lama ada. Kita ke kampus lah, ada aja. Begitu, kenapa kan makan 3 hari? Ini okapnya ada makan 3 hari, kan ada gizi 3 hari, okapnya, ya numpang mulai turun kuliah jadi tapi coba akan ya sebelum kuliah baca buku hari-hari semangat kuliah, bahkan diskusi itu semangat menantikan diskusi itu. Kapan dosen nyawa terus angkat tangan, nyawa jadi di muka dan jadi dosen. Kita dulu itu saya bermula dari asisten dosen. Padahal cita-cita jadi dosen itu tidak. Jadi beri fakihul ladzi haqqin haqqahu. Berilah setiap sesuatu itu kan haknya. Mata kita ada haknya, otak kita ada haknya, hati kita ada haknya, jasad kita ada haknya. Penuhi itu. Maka itulah yang disebut sebagai hati. Dan ini hanya aman ya. Kata dia sampai gini loh. Kenapa harta itu menggiring? Gila enggak? Biasanya kuliah berjalan 4 tahun kuliah berjalan, mulai masjid amanah, jalan muka berjalan, bulik jalan belakang 3 hari sehari, kakaknya 3 hari, 3 kali sehari ke kampus tawak. Karena siang itu saya pimpinan organisasi 2007 ketua LDK Nurul Fatah. 2008 saya kuliah 2005. 2008 itu LDK Amal. Kemudian 2009 ketua Turuk